वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुखो, अज आपां गुरु नानक देव जी अते भाई मूला कीड़ लाहौरिया दी कथा सांझी करांगे। मूला कीड़ लाहौर दा शाहूकार ते सुदागर सी। समय दे चक्कर ने इस दी बुद्धि नूं भ्रिष्ट कर दिता। ओह माड़े करम करन लगा। सब तो माड़ा करम जुआ खेडना सी। जुआरियां दियां टोलियां नाल उठन बैठना हो गया। जुआ खेडदियां होया जित नाल हार जरूरी हुंदी है। जिवें युधिष्ठिर ने जुए विच सब कुछ हार दिता सी, तिवें मूला कीड़ भी सारे धन पदार्थ नूं हार के कंगाल हो गया। घर दा मकान ते घर दे भांडे रह गए। जुए विच सब कुछ हार के घर लम्मा आ पिया। मूले कीड़ दी इस्त्री बहुत नेक ते सतवंती सी। उसने मूले नूं जुआ खेडन तो बहुत रोकिया सी। कई बार लड़ी ते भुखी रही, पर मूला ना मन्निया। जदों मूला सब कुछ हार गया ते उस दी इस्त्री ते बच्चे भुखे मरन लगे तां ओह विचारी रोन लगी। मूले दे गुआंढ एक ऐसा अनेक परिवार रहिंदा सी जो श्री गुरु नानक देव जी दा वरसाया होया सी। गुरु जी दे दर्शनां लई करतारपुर पहुंचदा, गुरु जी कोलों उपदेश सुनदा ते गुरु जी दियां बख्शियां रिधियां सिद्धियां नाल जीवन दे सुखी ते शांति भरपूर दिहाड़े गुजारदा। उस परिवार दी एक इस्त्री मूले कीड़ दे घर आई। मूले कीड़ दी इस्त्री नूं रोंदियां देख सुन के उसनूं बहुत तरस आया। हमदर्दी नाल उसने मूले कीड़ दी सुपत्नी नूं यह सलाह दित्ती, भैन, रोन दा कुछ लाभ नहीं। रोन नाल शरीर सत्यानाश करना है। हौसला कर। राम दे भाईए मूले कीड़ नूं नाल लैके करतारपुर पुजो। गुरु जी दे चरनां उत्ते मत्था टेक। भला किते करतारपुर भुल्ला बख्शन, इन्हां नूं सुमत बख्शे ते सीधे राह पाए। गुरु जी बरकतां वाले हन। उन्हां दे दर्शन करके पापी ते मनमतीए बख्शे जांदे हन। ओह दाते ने। उन्हां दियां मेहरां ने कईयां दे बेड़े पार कर दिते हन। प्रतापी दे घर किन्नी कंगाली सी, देख हुण राज कर रही है। ओह हर महीने दे महीने गुरु दे दर्शन करन वास्ते जांदी है। सवेरे असां करतारपुर जाना है। दोवें जी जरूर साडे नाल चलो। मूले कीड़ दी इस्त्री नूं यह सलाह बहुत चंगी लगी। कहंदे ने डुबदा होया आदमी जान बचाउण वास्ते इधर उधर हथ मारदा है कि किवें उसनूं कोई आसरा मिल जावे। मूले कीड़ दी सुपत्नी ने गुरु नानक जी दा नाम तां सुनिया होया सी, पर मूला उस दे आखे नहीं सी लगदा जो ओह घरों चल के गुरां दे दर्शन कर सके। भैड़ा जिहा मूँह बनाई रात नूं मूला कीड़ घर आया। सारे दिन दा ढिडों भुखा सी। उस दियां आंदरां ओदी मूर्खता उत्ते रो रहीआं सन। उस दी मंद भागन घर वाली ने सुक्कियां रोटियां ओदे अगे रखियां। ओनू खा चुक्या तां उस दी वोटी ने गल छेड़ी, मैं कहा सी इस तरह वेले फिरिया तां झट नहीं लंघना। ना चंद्रे जुए विच तुसां नूं जित होनी है। जुआ महापाप है, तबाही दा मूल है। ऐसे जुए ने 5 पांडवां नूं बनवास भेजिया। द्रौपदी दी निरादरी करवाई। जुए तो कदी किसी कुछ नहीं खट्टिया। कौडी कौडी दे आदमी बाहर गया मैनू टीचरा करदे ने। कल जेड़े चाची जी माता जी आख के बुलाउंदी सी, अज भाभी आख रहे ने। यह चंद्रे ते अनसत कारे नालों मरन चंगा है। मूला कीड़ भागा ने हार दिती। किस कोलों फड़ के 2 रुपए अज दा उत्ते लाए, पर हार गया। हार ही हार मेरे भागां विच है। अज जे मैं सोने नूं हथ लावांगा तां ओह भी मिट्टी हो जावेगा। दस मैं की करां। जी तां मेरा भी करदा है किसे खूह विच छाल मार देवां, पर फिर इस आसरे जिउंदा हां कि कदी तां खेड पासा परतेगी। जोशी आखदा है कल दा जरूर तेरे हक विच आएगा। मैं भी सोचदा हाँ जुए दा घाटा जुए तो ही पूरा हो सकता है। मूले दी इस्त्री कूड़ महाकूड़। जुए तो कदी कोई रज के रोटी नहीं खा सकता।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਮੂਲਾ ਕੀੜ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂ? ਮੂਲੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਸਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣ, ਘਰੋਂ ਗਈਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੁੜ ਆਉਣ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੇ ਲੱਗੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਚੱਲੋ। ਮੂਲਾ ਕੀੜ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਖਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਸੰਗ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ। ਮੂਲਾ ਕੀੜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਗ ਨਾਲ ਰਲ ਤੁਰੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੰਗ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪੁੱਜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਰਸ਼ੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੂਲੇ ਕੀੜ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜੀ, ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੁਆਰ ਪੀੜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਿੰਦਕ ਲਾਏ ਇਤਬਾਰ ਮਿਲੇ ਹੜਵਾਨੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਤਿੱਖਾ ਤੀਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਮਹਾਵਾਕ ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੁਆਰ ਪੀੜੇ ਕਹਾਣੀਏ ਮੂਲੇ ਕੀੜ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਲਰਜ ਗਿਆ। ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ। ਪੈ ਪੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹਿਬਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਡਿੱਗਾ। ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼, ਮੈਂ ਪਾਪੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲੜ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ। ਪੁੱਬੀ ਪੁੱਬੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਗਤ ਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਪ ਤੇ ਦਲਿੱਦਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸਿੱਧਾ ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ। ਪੂਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਏ। ਚੋਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਤੇ ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਮੂਲ ਕੀੜ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਮੁੜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਮੂਲੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੋਰ ਸਾਧੂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਲੇ ਕੀੜ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰਕਾਲਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਚੋਰ ਸਾਧੂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਮੂਲੇ ਕੀੜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲੇ ਕੀੜ ਨੂੰ ਸਭ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਚੋਰ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਇਆ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂਲੇ ਕੀੜ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਰੀਝ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਚੋਰ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਚੋਰ ਸਾਧੂ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾ ਕੀਟ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੋਰ ਸਾਧੂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਜੇਵਰਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਕੱਛ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੱਸ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਬਾਹਰਲੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਤੇ ਅਣਦੱਸੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੋਰ ਸਾਧੂ ਨੇ ਮੁੱਲੇ ਕੀੜ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਚੋਰ ਸਾਧ ਦੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੱਲਾ ਕੀੜ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। ਸੁੱਕਾ ਮਿੱਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗਰੀਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਛਕਣਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੁੱਲੇ ਕੀੜ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੂਹੇ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੁੱਲਾ ਕੀੜ ਚੋਰ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਰ ਦੀ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਖਿਸਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਚੋਖਾ ਖੜਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਖੜਕਾਰ ਨੇ ਚੋਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੁੱਲੇ ਕੀੜ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਡੱਬਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਵਸਤੂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੋਰ ਸਾਧੂ ਨੇ ਮੁੱਲੇ ਕੀੜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡੱਬਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਕੱਛੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਹੋ ਤਾਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੁੱਲੇ ਕੀੜ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਲੇਟਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੁਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧੂ ਰਾਤ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਧਰ ਚੋਰ ਸਾਧ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲੇ ਕੀੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚੋਰ ਸਾਧੂ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ। ਅਜੇ 10 ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੀ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਖਲੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੋਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਠੇਡੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਨਤ ਪਾਈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤੂ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋੜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਵੇਂਗਾ। ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਨਾ ਬਣ। ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਅਕ੍ਰਿਤਕੰਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁਜਾਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਚੋਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜ ਸਕਦੇ। ਚੋਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ।
ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਿਆ। ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਹੋ ਦਾ ਹੀ ਨੱਠ ਉੱਠਿਆ। ਮੂਲੇ ਕੀੜ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂਲਾ ਕੀੜ ਉੱਠਿਆ। ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਰ ਸਾਧੂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਚੋਰ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਝੁਕ ਕੇ ਮੂਲੇ ਕੀੜ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਪੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ, ਮੈਂ ਚੋਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਮੂਲੇ ਕੀੜ ਨੇ ਚੋਰ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਚੋਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਤੇ ਠੱਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।